Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirahe Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, Chapter number 6, Text number 20. Evam yatantam vijane ma aha gocharo giram gambira. Jai Shri Radha Shyam Sundar Bhagwan ki. Shlakshanaya vacha shuchaha prashamayan iva. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words, just to mitigate my grief. Purport. In the Vedas, it is said that the God is beyond the approach of mundane words and intelligence, and yet by His causeless mercy one can have suitable senses to hear Him or to speak to Him. This is the Lord's inconceivable energy. One upon whom His mercy is bestowed can hear Him. The Lord was much pleased with Narada Muni, and therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. It is not, however, possible for others to perceive directly the touch of the Lord during the probationary stage of regulative devotional service. It was a special gift for Narada. When he heard the pleasing words of the Lord, the feelings of separation were to some extent mitigated. A devotee in love with God feels always the pangs of separation and is therefore always enwrapped in transcendental ecstasy. Text number 21. Antasmin Janmani Bhavan Mam Drashtum Yaharhati Avipakva Kashayanam Durdarshaha Aham Kuyoginam Antasmin Janmani Bhavan Antasmin Janmani Bhavan Mamam Drashtum Yaharhati Avipakva Kashayanam Durdarshoham Yoginam. Antasmin Janmani Bhavan Mamam Drashtum Yaharhati Pakva Kashayanam Durdarshoham Yoginam. Anta, O Narada, Asmin, this, Janmani, duration of life, Bhavan, yourself, Ma, not, Mam, me, Drashtum, to see, Iha, ear, Arhati, deserve, Avipakva, immature, Kashayanam, material dirt, Durdarshaha, difficult to be seen, Aham, I, Kuyoginam, incomplete in service. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me.
Please repeat the translation. O Narada, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. Purport. The personality of Godhead is described in the Bhagavad Gita as the most pure, the supreme and the absolute truth. There is no trace of an image of a tinge of materiality in his person, and thus one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him. The beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least two forms of material modes, namely the mode of passion and the mode of ignorance. The result is exhibited by the signs of being freed from kama and lobha. That is to say, one must be freed from the desires of sense gratification and avarice for sense gratification. The balanced mode of nature is goodness, and to be completely freed from all material tinges is to become free from the mode of goodness also. To search the audience of God in a lonely forest is considered to be in the mode of goodness. One can go out into the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from all material attachment and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with the personality of Godhead. The best method is that one should live at a place where the transcendental form of the Lord is worshipped. The temple of the Lord is a transcendental place, whereas the forest is a materially good habitation. A neophyte devotee is always recommended to worship the deity of the Lord rather than go into the forest to search out the Lord. Devotional service begins from the process of archana, which is better than going out into the forest. In his present life, which is completely freed from all material anchorings, Sri Narada Muni does not go into the forest, although he can turn every place into Vaikuntha by his presence only. He travels from one planet to another to convert men, gods, kinnaras, gandharvas, rishis, munis and all others to become devotees of the Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaja, Dhruva Maharaja and many others in the transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of the great devotees like Narada and Prahlada and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of Kirtana. Such a preaching process is transcendental to all material qualities. Thus ends the Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimira Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktarunda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. సో నారదముని ఆ ఒక గ్లాన్స్ ఒక్కసారి ఆ భగవంతుని చూడగలిగాడు. ఆ చూసిన భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని తిరిగి చూడాలనుకుని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం ఆయనకు మళ్ళీ ధ్యానంలో కనబడట్లేదు, లేకపోతే బయట కూడా కనబడట్లేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో భగవంతుడు నారదుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ శరీరవాణిగా వచ్చేసి భగవంతుడు ఏం చెబుతున్నాడు, సో ఏవం యతంతం విజనే మాం అహాగోచరో గిరాం గంభీర స్తక్షణాయ వాచ శుచా ప్రశమనం ఇవ. సో అతని యొక్క దుఃఖాన్ని, ఆ నారదముని యొక్క దుఃఖాన్ని దూరం చేయడానికి భగవంతుడు వచ్చాడు. వచ్చి ఆ భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు నారదమునికి ఏమి ఆయన దగ్గర ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఏంటి, అతనికి ఎందుకు మళ్ళీ అదే రూపం మళ్ళీ ఎందుకు కనబడట్లేదు, ఐదర్ ఎక్స్టర్నల్గానైనా లేకపోతే ఇంటర్నల్గా పరమాత్మ రూపంలోనైనా కూడా భగవంతుడు ఎందుకు కనబడట్లేదు అనే విషయాన్ని భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు, అంతాస్మిన్ జన్మని భవాన్ మామాం ద్రష్టుం ఇహార్హతి అవిపక్వ కషాయానాం దుర్దోషోహం కుయోగినం. అవిపక్వ కషాయానాం, ఇంకా నువ్వు ఎట్లాంటి స్థితిలో ఉన్నావు, అవిపక్వ స్థితిలో ఉన్నావు అంటే పక్వానికి ఇంకా చెందలేదు, పక్వానికి రాలేదు.
దేంట్లో పక్వానికి రాలేదు? కషాయానం. కషాయనం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కూడిన ఒక మలినం. ఆ మలినాల నుంచి నువ్వు ఇంకా బయటికి రాలేదు, ఆ పక్వతను పొందలేదు, శుద్ధతను పొందలేదు. అందుకనే మామాం ద్రష్టం ఇహార్హతి, నన్ను ఇంకా నువ్వెంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా చూడలేవు. నన్ను చూడాలంటే కంప్లీట్లీ ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి, మెటీరియల్ డర్ట్ నుంచి దూరం అవుతూ మాత్రమే నన్ను కంప్లీట్గా చూడగలుగుతావు. దుర్దర్శోయం కుయోగినాం, ఎవరైతే ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ సర్వీస్, ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటారో వాళ్ళు దుర్దర్శనం, వాళ్ళకి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగడం ముష్కిల్, చాలా చాలా కష్టం. సో అందుకనే అదే మన ప్రభుపాద్ పర్పట్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఏమని? సో beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least two forms of material modes, namely the mode of passion and mode of ignorance. సో ఆ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్కి వెళ్ళనంత వరకు మనకు డివోషనల్ సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. సో ఫస్ట్ వన్ షుడ్ బి ఎలివేటెడ్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. ఆ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్కి వెళ్ళడానికి బేసికలీ టూ ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? కామ అండ్ లోభ. కామ అండ్ లోభాన్ని ఎప్పుడైతే మనం జయిస్తేనే మనం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో ఉండగలుగుతాం. ఆ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఏంటి? బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ న శోచతి న కాంక్షతి. సో బ్రహ్మభూత స్థితికి వస్తేనే ఆ సత్వగుణంలో ఉండగలుగుతాం అన్నట్టు. బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నవాడు నా శోచతి నా కాంక్షతి, ఈ డజంట్ లామెంట్. అతను అయ్యో అయిపోయిందనే దాని గురించి లామెంట్ చేయడు, ఏదైనా వీతాది కావాలనే దాని గురించి కూడా ఆశించాడు. అదే దట్ ఈస్ టు స్టే వన్ మస్ట్ బి ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ద డిజైర్స్ ఫర్ సెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ అవరైజ్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. నా శోచతి నా కాంక్షతి. ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు, బ్రహ్మభూత స్థితికి వచ్చినప్పుడు గుడ్నెస్కి వస్తాడు. ఆ బ్రహ్మభూతి స్థితి నుంచి నెక్స్ట్ డివోషనల్ సర్వీస్ అనేది మొదలవుతుంది. సో అలా డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మన పర్ఫెక్షన్కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. నారదముని అతని యొక్క లైఫ్లో భక్తి వేదాంతుల దగ్గర ఇనిషియేటెడ్ అయ్యాడు. అంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. అంత చిన్న పిల్లాడైన అడవుల్లోకి వెళ్ళి తపస్సులో కూర్చొని అన్నీ చేశాడు. బట్ భగవంతుడు ఇంకా నువ్వు కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్కి రాలేదు, కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్కి రాలేదు, సో ఇంకొక లైఫ్ టైం నేను సాధన చేయాలని భగవంతుడు కండిషన్ పెట్టాడు. ఈవెన్ అంత పర్ఫెక్షన్కి వచ్చినా కూడా, అంటే అంత భావాస్థితికి వచ్చినా కూడా స్టిల్ భగవంతుడిని చూడడానికి దిర్ షుడ్ బి ప్రేమ. ఆ ప్రేమ స్థితికి వచ్చే వరకు భగవంతుడిని చూడలేము. సో ఆ భావస్థితిలో వచ్చినా కూడా యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ వన్ ఎంటైర్ లైఫ్ అన్నాడు. ఎవరికి? నారదముని చెప్పాడు. ఈ లైఫ్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితేనే నెక్స్ట్ లైఫ్లో నువ్వు నా లోకానికి రాగలుగుతావు. నన్ను ఎప్పుడంటే అప్పుడు చూసుకునే స్పెషల్ ఫెసిలిటీ. నారదముని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వైకుంఠకి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విష్ణువుని చూడవచ్చు. ఆ ఫెసిలిటీని పొందగలుగుతావు. సో మన డివోషనల్ సర్వీస్లో కూడా అంత పర్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భగవంతుని మనం చేయగలుగుతాం. మన లైఫ్ కంప్లీట్ అయ్యి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ వెళ్ళగలుగుతాం. సో బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ బీ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ మెటల్ అటాచ్మెంట్. ఎటువంటి మెటల్ అటాచ్మెంట్ అయినా మనల్ని తిరిగి ఈ లోకానికి తీసుకొస్తుంది. భరత మహారాజ్ అంత పర్ఫెక్ట్ డివోటీ, అంత పర్ఫెక్షన్. సాక్షాత్తు ఋషభదేవి యొక్క కొడుకు. ఋషభదేవి వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క అవతారమే. అతన్ని కొడుకైనా కూడా భరత మహారాజ్ చిన్న అఫెక్షన్, ఒక జింక పిల్లకున్న అఫెక్షన్ తోటి తిరిగి మళ్ళీ లైఫ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. బట్ కానీ ఆ తిరిగి తీసుకున్న లైఫ్లో ఈ వాజ్ వెరీ కేర్ఫుల్. జింకగా పుట్టినా కూడా ఈ వాజ్ వెరీ కేర్ఫుల్. దేనికి అటాచ్మెంట్ లోన్ కాకుండా ఉండేటట్టు ఉండి, జడభరతలు ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ ఫాలో అయ్యి దెన్ ఈ వెంట్ టు బ్యాక్ టు పడాడు. కాకపోతే ఇట్ టుక్ అనదర్ 2 lives. సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్. ఎవరైతే మనం హూ హ్యాస్ టేకెన్ టు డివోషనల్ సర్వీస్, హూ హ్యాస్ టేకెన్ ఇంట్రెస్ట్ టు దిస్ డివోషనల్ సర్వీస్, definitely Lord will take, but the process always depends how many lifetimes will take. ఎన్ని లైఫ్ టైమ్స్ తర్వాత మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామనేది మన చేతిలో ఉంది. ఒక్కసారి, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా
మనకు 15th చాప్టర్లో కూడా 2 బర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. సో ఒక బర్డ్ ఏమో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఇంకొక బర్డ్ ఏమో అన్ని అక్కడ ఉన్న ఫ్రూట్స్ని తింటుంది. సో ఆ బర్డ్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుందంటే ఈ బర్డ్ ఎప్పుడు నా దిక్కు తిరిగి నా పర్మిషన్ కోసం చూస్తుంది, నేను ఇచ్చినవి తింటవి అనేసి చూస్తుందో అప్పటి వరకు ఇన్వాల్వ్ కాదు, ఇష్టం వచ్చిన ఫ్రూట్స్ తినని అని వదిలేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బర్డ్ కనుక పరమాత్మ బర్డ్ సైడ్ తిరిగి పరమాత్మ రూపంలో పరమాత్మ బర్డ్ని పర్మిషన్ అడుగుతుందో, పరమాత్మ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అడుగుతుందో, అప్పుడు పరమాత్మ ఏది బెస్ట్ ఫ్రూటో ఆ బెస్ట్ ఫ్రూట్ని ఈ బర్డ్కి ఇస్తుంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఈ బర్డ్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్రూట్ని, దానివల్ల ఈ బర్డ్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు. అలానే మనం భగవంతుని వైపు వెన్ వి స్టార్ట్ ద డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేయమో అప్పటి వరకు మన యాక్టివిటీస్ ఎటువంటి ప్రోగ్రెస్ లేని యాక్టివిటీస్, అంటే ఒక డెస్టినేషన్ లేని జర్నీ లాంటిది. ఆ జర్నీ జరుగుతూనే ఉంటుంది, పోతూనే ఉంటుంది, జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి లైఫ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి, ఇట్లా అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ టైమ్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ వన్స్ వీ రియలైజ్ దట్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ సుప్రీం లార్డ్ అండ్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ద ఎంటైర్ నేషన్, ఎంటైర్ హోల్ యూనివర్సెస్. సో అండ్ ఈ ఈజ్ మై ప్రభు, ఈ ఈజ్ మై మాస్టర్, అతనే నన్ను రక్షించేవాడు, నా యొక్క బాగోగులు చూసుకునేవాడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు దెన్ అప్పుడు మనం భగవంతుని వైపు చూస్తామన్నట్టు. ఎప్పుడైతే భగవంతుని వైపు మనం చూస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు మన లైఫ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాడు. సో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే ఎంత మనం పర్ఫెక్షన్కి వెళ్తే అంత మనకి అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇది మనంతటా మనం చూడవచ్చు, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బర్డ్ ఎంత స్టబన్గా ఉందంటే అసలు అది చూడదు అన్నట్టు. అప్పుడు వేరే బర్డ్స్ వచ్చి ఈ బర్డ్ని టర్న్ చేస్తాయి. వాళ్ళే స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్, వాళ్ళే ఆచార్యస్ వచ్చేసి మనల్ని ఈ జీవాస్ ఎవరైతే నిత్యబద్ధంగా ఇక్కడ కొట్టిమిట్టాడుతుందో ఈ జీవాస్ అన్నిటినీ కూడా పరమాత్మ వైపు తిప్పుతుంది. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నలకుబేర మనగ్రీవ, వాళ్ళిద్దరూ దేవర్ సన్స్ ఆఫ్ కుబేరి అని ఒక సన్స్, అంటే దే ఆర్ ఆల్ ట్రెజర్స్. వాళ్ళకి ఎంత టోటల్ ట్రెజర్ కీపరే కుబేర. సో టోటల్ ట్రెజరర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ ఇస్ కుబేర. సో కుబేర దగ్గర అన్ని ఆపులెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆటోమేటిక్లీ నలకుబేర మనగ్రీవ దే ఆర్ సిల్వర్ స్పూన్ కాదు, డైమండ్ స్పూన్ తోటి పుట్టడమే. సో వాళ్ళకి అన్నీ కావాల్సిన ఆపులెన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆపులెన్సెస్ తోటి ఏం చేశారు వాళ్ళు? సో ఆపులెన్సెస్ని ఎలా వాడుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియలేదు. సో దే హ్యావ్ మిస్యూజ్డ్ ఇట్. మిస్యూజ్ అయ్యి వాళ్ళ అదృష్టం కొద్దీ, వాళ్ళ యొక్క ఫేట్ కొద్దీ నారద ముని రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వాళ్ళు ఆ మత్తులో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, ఆ అప్సర కన్యలందరితోటి స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, సో అప్పుడు నారద ముని వాళ్ళకి శాపం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే దేవర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఏ ట్రీస్. ఒక ట్రీస్ లాగా, ట్రీస్కి ఏమి వస్త్రాలు ఏమి ఉండవు కదా, అలానే దే ఆర్ ఆల్సో వస్త్రం ఏమి వేసుకోకుండా అలా నివస్త్రులుగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ట్రీస్ అయిపోయామని శాపం ఇచ్చినాడు. కానీ అలా నారదముని ఇచ్చిన శాపం చూడండి ఎంత మంచి శాపము. సో వాళ్ళు అన్ని రోజులు ట్రీస్గా శిక్ష పడదా కూడా వాళ్ళకి సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క పాదధూళి యొక్క స్పర్శ తగిలే అవకాశం నారదముని ఇచ్చాడు. సో స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అనేవాళ్ళు, ఆచార్యస్ అనేవాళ్ళు ఎంత నీచమైన వాడినైనా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడనో ట్రాన్సెండెంటల్ పొజిషన్లో పెడతారు. ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ, భగవంతుని యొక్క ధూళి దొరకడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్తు ద టచ్, ఆ టచ్ని ఆచార్యస్ ప్రజెంట్ చేస్తారు, ఆచార్యస్ ఇచ్చారు, నారదముని ఇచ్చాడు నలకుబేర మనగ్రీవ. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమని అడుగుతుండు మనకు సత్యవ్రతముని, ఓ దామోదర, నీవు ఏ విధముగానైతే నీవు చక్రవర్తి కట్టబడిన తర్వాత కుబేరుని ఇద్దరు పుత్రులైన నలకుబేర మనగ్రీవలను నారదుని శాపం నుండి విముక్తిని కలిగించి మహాభక్తులుగా మార్చావో అదే విధముగా నాకు నీ పట్ల ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదించుము. నేను కేవలం దీని కొరకే పరితపిస్తున్నాను, మరే ఇతరమైన ముక్తిని ఆశించను. నాకు ఎటువంటి ముక్తి అవసరం లేదు. నాకేం కావాలి? కేవలం కుబేరాత్మజోబద్ధ ముక్తేవ యద్వత్ త్వయా మోచితో భక్తి భజోకృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిని స్వకాం మే ప్రియచ్చ.
నాకు అలాంటి ప్రేమ భక్తి కావాలి. ఎందుకంటే భావస్థితిలో ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకో లైఫ్ ఎత్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నాకు పర్ఫెక్ట్ ప్రేమ భక్తి కావాలి, కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్. ఎలా అయితే నల కుబేర మన గిరివెలకి ఎలాగైతే ప్రసాదించావో దామోదర, అలాంటి ప్రేమ భక్తిని నాకు ప్రసాదించు. ఎందుకంటే మనం ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళడం చాలా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనం ఉన్న స్టేట్ ఏంటి, ఇంకా అనర్థ నివృత్తి స్టార్ట్లోనే ఉన్నాం. అనర్థ నివృత్తి వచ్చేసి ఎన్నో స్టెప్, 3వ స్టెప్. మన ప్రేమ భక్తి ఎన్నో స్టెప్, లాస్ట్ ఎంత నెంబర్, ఎన్ని స్టేజెస్ అవి చెప్పండి, ఫస్ట్ నుంచి చెప్పండి. ఆదో శ్రద్ధ, భజన క్రియ, ఆసక్తి మిస్ అయిపోయింది. 9 స్టేజ్, 9th స్టేజ్ పోవాలి మనం. ఇంకా మనం అనర్థ నివృత్తిలోనే కూర్చున్నాం, 3rd డెస్టినేషన్లోనే ఉందాం. సో ఆ స్టేట్కి మనం వెళ్ళాలంటే, ఆ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడే వీ గెట్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. సో ఎప్పుడు మన డెస్టినేషన్ని మనం ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. నేను ఎంత పర్ఫెక్షన్ అచీవ్ చేశాను, నేను ఎంతవరకు వచ్చాను. నేను ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాం, 2nd ఇయర్ అయిపోయింది అనుకో, ఇంకా 4th ఇయర్కి ఇంకా 2 ఇయర్స్ అయితే నా బీటెక్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు లెక్క ఎట్లా కడతాం, ఇంకా 2 ఇయర్స్ అయితే నీ బీటెక్ అయిపోతుంది, ఇంకా 4 ఇయర్స్ అయిపోతే నీది ఇంజనీరింగ్ అయిపోతుంది, అట్లా లెక్క కడతాం. సో మనం కూడా భక్తిలో లెక్క పట్టుకోవాలి. నేను ఇంకెన్ని స్టేజ్లు దాటితే భగవంతుని చేరుకోగలుగుతాను, ఎన్ని స్టేజ్లు దాటితే నీ మెటల్ వన్ నుంచి దూరం కాగలుగుతాను, నేను ఎక్కడున్నాను, నా యొక్క డెస్టినేషన్ ఏంటి, నా యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి, నా యొక్క పర్ఫెక్షన్కి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అది ఎప్పుడు మనం రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రిమైండ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలా. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక టార్గెట్ ఉందనుకోండి, ఆ టార్గెట్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదా మామూలుగా మెటీరియల్గా కూడా. సో మెటీరియల్ టార్గెట్స్లో ఎంతో కొంత మనం అచీవ్మెంట్ చేస్తుంటే, ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ టార్గెట్లో మనం ఎంత అచీవ్ చేస్తాం. సో అది మనం ఎప్పుడు కొలతేసుకోవాలన్నట్టు. సో ఎలా అయితే మెటీరియల్కు మనం ఎంత పర్ఫెక్షన్ సాధించడానికి ఎంతో కష్టపడ్డాం కదా, మనకున్న స్టేజ్లో ఏది స్టేజ్కైనా ఈ డజ్ ఇట్ కమ్ యాజ్ ఇన్, అంటే పుట్టంగానే మనకేమి డిగ్రీలు అన్నీ మన దగ్గరికి ఏమి వచ్చి కూర్చోలేదు, లేకపోతే మనకు వచ్చి ఉద్యోగాలు ఏమి వచ్చి కూర్చోలేదు, ఎంతో కొంత కష్టపడితే వచ్చింది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే స్పిరిచువల్గా మనం ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము, స్పిరిచువల్గా మనం ఎప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్కి వస్తాము అది తెలుసుకోవాలన్నట్టు. సో అందుకనే ప్రభుపాద కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, నియోఫైట్ డివోటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు వర్షిప్ ద డీటీ ఆఫ్ లార్డ్ రాదర్ దెన్ గోయింగ్ టు ద ఫారెస్ట్ టు సర్చ్ అవుట్ ద లార్డ్. ఈవెన్ ప్రభుపాద సర్చింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, భగవంతుని కోసము అడవులకు వెళ్ళి తపస్సు చేయడం కూడా పర్ఫెక్షన్ కాదని చెప్తారు. ఎందుకంటే అడవి అనేది ఓన్లీ గుడ్నెస్లో ఉంది. అదే భగవంతుని మనం చేరుకోవాలంటే గుడ్నెస్ మోడ్ని కూడా క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలి కదా. గుడ్నెస్లో కూడా మనం భగవంతుని చేరుకోలేము, సత్వగుణంలో కూడా భగవంతుని తెలుసుకోలేము. ఎందుకంటే శుద్ధ సత్వ స్థితిలో మాత్రమే భగవంతుని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, భగవంతుని మనం చేరుకోగలుగుతాం. సో ఆ శుద్ధ సత్వ స్థితికి వెళ్ళాలంటే, అందుకనే ప్రభుపాద అంటున్నా, మనం అడవికి వెళ్ళినా కూడా సత్వగుణం వస్తుంది కానీ శుద్ధ సత్వం రాదు. అందుకనే మనం ఉన్న ప్లేస్లోనే, మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్లోనే నియోఫైట్ డివోటీస్ ఏం చేయాలి, అర్చన చేయాలంటున్నారు. భగవంతుని అర్చన చేయాలి, భగవంతుని పూజించాలి, భగవంతుని వర్షిప్ చేయాలి. సో అలా భగవంతుని వర్షిప్ చేయడానికి నారదముని ఎంతోమందిని ఉద్ధరించాడు. నారదముని తను ఉద్ధరింపబడమే కాకుండా ఈ లైఫ్లో ఎంతోమందిని ఉద్ధరించాడు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ధ్రువ మహారాజ్, వీళ్ళందరితో. సో ప్రభుపాద అంటారు, ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కీర్తన. సో a pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of the great devotees like Narada and Prahlada and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of Kirtana. Such a preaching process is transcendental to all material qualities. సో అన్ని మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ నుంచి మనం ట్రాన్సెండెంట్ లైఫ్ ప్రాపర్ సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళాలంటే మనకున్న ఒకటే ఒక ప్రాసెస్ ఏంటి, కీర్తన. కీర్తన మీన్స్ గ్లోరిఫైయింగ్ ద లార్డ్ అండ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద లార్డ్. మనకు మనం ప్యూరిఫికేషన్ కోసం మనం భగవంతుని గ్లోరిఫై చేయాలి. అలానే భగవంతుని యొక్క లీలను 10 మంది చెప్తూ కూడా మనం ప్యూరిఫికేషన్ అవ్వచ్చు. కీర్తన అంటే కేవలం మనం హరినామం చేయడంలోనే కీర్తన కాదు. అందుకనే ప్రభుపాద ఏమంటారు, కీర్తన ఈజ్ ఎ ప్రీచింగ్ ప్రాసెస్.
Such a preaching process is transcendental to all material qualities. ఈ మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ అన్నిటి నుంచి మనం దూరం కావాలి, ట్రాన్సెండెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉండాలి అంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ చాంట్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అండ్ మేక్ పీపుల్ హియర్ అబౌట్ ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఇంకో 10 మందికి భగవంతుని యొక్క లీలలు చెప్పడం ద్వారా, భగవంతుని విషయం చెప్పడం ద్వారా అది కూడా భగవత్ కీర్తననే, భగవంతుని కీర్తించడమే. సో 2 ప్రాసెస్, ప్రాక్టీసింగ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ప్రీచింగ్ టు ద పీపుల్. ఈ 2 ప్రాసెస్ వల్ల మనం ఈ మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ అన్నిటి నుంచి అతీతమయ్యి స్పిరిచువల్ పొజిషన్లో మనం ఉండగలుగుతాం. సో దానికి ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మనమే చాంటింగ్ చేయకుండా 10 మందితో చాంటింగ్ చెప్పాలి. అప్పుడు మనకున్న అనర్థ నివృత్తిస్, ఎన్ని అనర్థ నివృత్తిస్ ఉన్నా కూడా స్పెషల్ కాజ్లెస్ మర్సీ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ విల్ టేక్ us బ్యాక్ టు గాడ్. సో ఆ స్పెషల్ మర్సీ మనకు వస్తుంది, ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మర్సీ మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ జీవ ఈ స్ట్రగ్లింగ్ సో మచ్ అతని యొక్క పర్ఫెక్షన్కి. ఎందుకంటే అతని పర్ఫెక్షన్ కావడానికి ఇంకా ఛాన్స్ పడుతుంది. ఎందుకంటే సో మచ్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ ఉంది, ఆ మెటల్ కంటామినేషన్. అతని పర్ఫెక్షన్కి కష్టపడుతూ దాంతోపాటు మిగతా లివింగ్ ఎంటిటీస్ యొక్క కష్టాన్ని కూడా దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి లార్డ్ యొక్క స్పెషల్ మెర్సీ వల్ల విల్ గో బ్యాక్ టు గాడ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ టైం. సో దట్ షుడ్ బి అవర్ గోల్. మన గోల్ ఏంటి? ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసి ఒక్క లైఫ్ టైంలో నా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దానికి వీ షుడ్ చాంట్ నైస్లీ అండ్ ప్రీచ్ నైస్లీ. ఓకే, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అండి? శుద్ధ సత్వగుణం 9 విధాలని భావాన్ని స్టార్ట్ అవుతుందా? శుద్ధ సత్వ నిష్ట నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఏంటండి? దట్ ఈస్ ఇక ఎటర్నల్ నేచర్. ద సోల్ ఈజ్ ఇన్ శుద్ధ సత్వస్థితి. సోల్ ఎప్పుడు కూడా శుద్ధ సత్వస్థితిలోనే ఉంటుంది. దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ అది. మెటల్ వరల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ 3 మోడ్స్ ఫస్ట్ అటాచ్ అవుతాయి సోల్కి. టోటల్ కంటామినేషన్, ఈ భౌతిక ప్రపంచము, ఈ కంటామినేషన్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయంటే 3 మోడ్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి. 3 మోడ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ తోటి టోటల్ సృష్టి అనేది నడుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఎప్పుడైతే ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ని వదిలేసి ఈ మెటల్ వరల్డ్కి రాగానే ఫస్ట్ సోల్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది ఈ 3 ఉంది, త్రిగుణాలే. ఎందుకంటే దుర్గా వచ్చి కంట్రోల్ త్రిగుణాలతోటే కంట్రోల్. దుర్గ మొత్తం కంట్రోల్ ఎక్కడ? ఆ 3 గుణాలను ఆమె కంట్రోల్ అంతా పెట్టేసింది, ఆమె పొజిషన్ అంతా పెట్టేసింది. సో ఎప్పటివరకు అయితే దుర్గ కంట్రోల్లో ఉంటారో, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటారో, దే విల్ బి ద కంట్రోల్ ఆఫ్ 3 మోడ్స్. సో ఎప్పుడైతే 3 మోడ్స్కి అతీతంగా మనం వెళ్తామో అప్పుడు విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. పరమాత్ముడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటారు, ఆత్మతో పాటు అంటారు. అప్పుడు మనము ఇంకొకరికి సర్వీస్ చేస్తాము. అప్పుడు దానివల్ల మనం ప్యూరిఫై కాము. సపోజ్ ఒక భర్త ఉన్నాడు, భార్య తల్లి కొడుతున్నాడు, తల్లిదండ్రులు ఏదైనా సర్వీస్ చేస్తాడు. ఆ సర్వీస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా. అప్పుడు అది చేసేదాని వల్ల మనం ఏమన్నా ఈ ఎగిరే వాళ్ళకి బాధ్యతలు అవుతాం. ఫస్ట్ మన ఆత్మలో కూడా ఒక పరమాత్మ ఉన్నాడు కదా, మరి మనకు మనం సర్వీస్ చేసుకుంటే మనం ప్యూరిఫై అవుతామా? మనకు మనం సర్వీస్ అంటే ఏంటి? నీ గురించి నీ ఆలోచించడం అంటే ఏంటి యాక్చువల్? ఫస్ట్ దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనంచర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముయ్యతి. ఆ శ్లోకం బాగా వచ్చుంటే ఏ సర్వీస్ చేసినా ఉద్ధరింపబడుతుంది. ఆల్ సర్వీస్ షుడ్ బి ఇన్ స్పిరిచువల్ ఇన్ నేచర్, నాట్ మెటీరియల్ ఇన్ నేచర్. ఆల్ సర్వీస్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ ఆత్మ, నాట్ ఫర్ శరీర, నాట్ ఫర్ బాడీ. ఈవెన్ నీకు నువ్వు చేసుకునే సర్వీస్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ సెల్ఫ్ మీన్స్ సోల్.
Even this body is not yours. Material energy అంటే ఎక్కడ లేదు. This all is material energy. So we are fighting with this body. So we should not cooperate with this body. But మనం ఎవరు సర్వీస్ చేయాలి? ఆత్మకు సర్వీస్ చేయాలి. ఎనీ ఆత్మ యూ కెన్ సర్వీస్. ఆత్మకు సర్వీస్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి అపరాధాలను ఇప్పుడు కొంతమందికి అభక్తులకి చెప్పకూడదు నాకు అట్లప్పుడు మన వాళ్ళు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అనుకున్నప్పుడు విన్న ఆత్మకి విన్న ఆత్మని నీకు ఫ్రెండ్, విన్న ఆత్మ నీ ఫ్రెండ్ కాదు. ఇంకంటే అక్కడ అయిపోయినాయి కదా, అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి కదా. ఇంకా శరీరమే మనం మన శరీరమే మనది కానప్పుడు ఈ శరీరం ఇచ్చిన తల్లి తండ్రి ఇవన్నీ ఇంకెక్కడి? లోభం అంటే కామాన్ లోభం. లోభం అంటే లోభి. గ్రీడీనెస్ టు హ్యావ్ మోర్. మైజర్ వేరే, గ్రీడ్ లోభం అంటే అత్యాశ, దురాశ. దురాశని నా సోచది నాకు కామా మీన్స్ డిజైరింగ్ సంథింగ్. లోభ అనేది ఇంకా డిజైర్ సంథింగ్ అండ్ ప్రిజర్వ్ సంథింగ్. ఫస్ట్ ఒక చీమ ఏమనుకుంటుంది, కొంచెం కలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంది. కొంచెం వెళ్ళి అది ఒక షుగర్ క్రిస్టల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటుంది. అది పెట్టుకొని ఏమంటుంది, ఈ షుగర్ క్రిస్టల్ నాకు సరిపోదేమో అనేసి అక్కడ ఉన్న చీమలందరూ చెప్తుంది, చలో లెటస్ ఆల్ గో. అక్కడ పెద్ద డబ్బా నిండా షుగర్ ఉంది, లెటస్ ఆల్ డూ దండయాత్ర. అందరు చీమలను అందరిని వేసుకొని వచ్చి అది ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంటుంది. ఇంకా కలెక్ట్ చేసుకుని ఏమైతే చీమ, ఒక చీమ వచ్చిపోతే మనం ఎవరం పట్టించుకోం. 10 చీమలు దండ కట్టింది అనుకో, మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే లక్ష్మణ్ ఎక్కిస్తాం, లేకపోతే గెమాక్సిన్ పోసేస్తాం, అన్ని చంపేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఏ డిజైర్ షుడ్ బి ఓన్లీ టు కీప్ బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్. బాడీ అండ్ సోల్ని టుగెదర్ పెట్టుకున్నంత వరకు అది కామ లోభ కిందికి రాదు. కానీ ఏ డిజైర్ అయినా దీనికంటే ఎక్కువగా ఉంటే వీఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై కామ అండ్ లోభ. సింపుల్ రీజన్. We should do everything only to keep this body and soul together. Atma is ourselves. So Atma should serve Paramatma. Otherwise Atma can serve some other Atma. No, there is no something else. We are Atma. Paramatma you can serve. You cannot serve yourself. You are Atma. You should engage your body to engage in the service of yourself. This body is the external object and that should be engaged in the service of ourselves. కారు కొనుక్కుంటాం, ఎందుకు కొనుక్కుంటాం? పక్కనోడు తిరగడానికి కోసం కొనుక్కుంటాం, మనం తిరగడానికి కోసం కొనుక్కుంటాం. ఇట్లనే దిస్ బాడీ భగవాన్ లార్డ్ హెస్ గివెన్ us this body. So this body we should use to satisfy the soul. And how soul is satisfied? In service of the Supreme Lord. So this body should be engaged only to make this soul serve the Supreme Lord. Okay? Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.